본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다. 안녕하세요. 고수익 작전 타임의 이수연입니다. 전일 국내 증시 큰 폭으로 오름세 나타내면서 정말 오랜만에 한숨을 돌렸습니다. 모처럼 시가총액 상위 종목들이 힘을 내주면서 증시는 4거래일 만에 반등에 성공했습니다. 코스피 시장 1.7%대 상승, 코스닥은 3.5% 넘게 올라가면서 3.3% 넘게 올라가면서 우리 증시가 정말 오랜만에 낙폭을 만회하고 바닥을 다지는 모습이 연출이 됐습니다. 이런 소식들 긍정적으로 앞으로도 받아들일 수 있는지 한번 체크해 보도록 하겠고요. 또 조금 전에 마감된 뉴욕 3대 지수도 일제히 상승 마감에 성공했습니다. 어제는 평소보다는 오름폭이 비교적 컸는데요. 나스닥 지수도 1% 넘게 올라가면서 반도체 시장 그리고 기술주들이 또 강세를 보였습니다. 또 미국 상원에서는 부채 한도 협상에 대한 합의를 이르면 오늘 표결하겠다라고 밝히면서 증시가 장중에 상승폭을 키우기도 했습니다. 이런 소식들이 오늘 진짜 이번 주 마지막 장입니다. 정말 훈풍이 불어와서 이 반등세로 마무리 지었으면 좋겠고요. 오늘도 본격적으로 이런 이야기들 자세하게 다뤄보도록 하겠습니다. 오늘 첫 번째 시간 버니와 함께하는 미국 주식 시간입니다. 화면으로 만나보시죠. 네, 이 시장에 38년, 거의 40년 동안 몸담고 계신 버나드 케인과 함께하는 미국 주식 시간입니다. 40년이라는 세월이면 10년 동안 강산도 변하는데 이런 변동성에도 정말 잘 대비하실 수 있고 또 그만큼 또 식견도 넓으실 거라고 생각을 합니다. 그런 포인트와 함께 오늘은 또 어떤 종목일지 바로 만나보도록 하겠습니다. 자, 오늘은 인공지능 기반의 재무관리 소프트웨어를 제공하는 빌닷컴에 대해서 저희가 다시 한번 리뷰 들어보는 시간 가져볼 텐데요. 빌닷컴 어떤 기업인지 조금 더 자세하게 분석 부탁드릴게요. If you remember, we talked about Bill.com. And Bill.com uses artificial intelligence to be able to build a subscription-based software program to manage a company's, small to medium-sized companies, accounts receivable and accounts payable. So it sends out payments, and it's more efficient in sending out payments, and it does it on a less human time constraint, so they don't have to be able to spend a lot of time, and it's also much more efficient on managing and receiving payments in accounts receivable. So the object of Bill.com is to reduce your accounts receivable collection time by 50%, and it's also to be 50% more efficient for your accounts payable in terms of manual input and labor. During the rally, investors are reading Bill.com's price performance because it's gone up so much. It's gone up, we talked about it at $170, $175, and it's gone over to $300 in a very short period of time, is that they're reading this as a revenue story, not a profit story, because Bill.com has only been a public company, publicly traded company, for just about a year. But during its last quarter, it doubled its core revenue. It went up almost 85% to about $78 million. And Wall Street had expected that to go up about $62 million. So sales basically grew, not only did they outperform expectations, but they also grew by 50% to $283 million for the year. So a really positive growth sign. The company is really starting to gain some traction. Management's guidance for the new fiscal year had also had investors pretty happy because the company expects revenues to grow another 100% going forward to up to about $470, $480 million. Okay, previously, analysts that followed the stock were only looking for about $308 million. I know that's a lot of numbers,
But if you're looking for 308 million as an analyst and the company's telling you that it's going to be about 480, there's something going on here. That's growth is that people didn't expect it to be that good. So I think this program that they have is a very sticky program, and it's obviously being very, very well received. 네, 매출이 86%나 올랐고 이런 부분들이 지금 주가에 고스란히 반영이 되고 있습니다. 2019년 12월에 상장한 이후로 우상향 곡선에서 한 번도 이탈을 한 적이 없는 그런 정말 좋은 주식이라고 생각이 되는데 미국 현지에서는 이 빌닷컴에 대해서 어떤 측면에서 높은 점수를 주고 있습니까? Well, think about this, okay? You're a person at a company. Right? How many emails do you get a day? A lot, okay? How many invoices end up in somebody's email? But then you have to wait till that person opens their email, and then you have to wait till that person's payroll department or their accounts payable department gets a check in the mail, or now they do an ACH, you know, where it's like a bank transfer. It's just a clunky process, and there's a lot of room for improvement. And that's a huge opportunity to really capture some of those inefficiencies. And that's really where Bill.com adds value. It's all these adjacent value-added products and services that they can bring to a table for a company to be able to better perform and become more efficient at standard manual tasks that are involved in running a company. 네, 이렇게 데이터의 홍수 속에서 이 빌닷컴이 그 심지를 딱 잡아주면서 그 데이터도 끌어모아주고 또 좀 회계적인 그런 이슈들을 나 대신 처리해준다면 정말 이 고객사 측면에서는 이익이 있지 않을 수가 없습니다. 그렇다면 빌닷컴의 주가 전망과 투자 포인트에 대해서도 다시 한번 짚어주시죠. Okay, so remember that Bill.com has only been traded as a public stock for a year. So this chart right here shows the performance of Bill.com over the last year. And you can see how it's jumped lately. When we started talking about this stock, it was trading around $170, $175. It has since gone up to $300. But like every other stock that I think about, I want to think about where that stock could be in 5 years. Can it be 5 to 10 times where it is now? And yes, I think Bill.com could be that kind of a stock. I think there's tremendous growth potential there. When we want to think about, just like we did before with Amazon, when we want to think about how a stock performs, we want to compare that to the market as a whole. So when I look at this chart right here, this shows me Bill.com, and it compares it to the NASDAQ 100 again. The light blue line is the NASDAQ 100 over the last, say, year, and the black line is Bill.com. You can see how much Bill.com has outperformed the NASDAQ. So far, mission accomplished. When I look at, just like we did before, Bill.com as a percentage of the NASDAQ, okay, which is the top clip, and the bottom clip is the stock as a whole, you can see that, generally speaking, it has continued to rise. It's held its 20-week moving average. It's done better. And during that period of time, the stock has really performed great. I think that this has a lot more to go, and I'm very positive on it for the rest of this year and going forward. 네, 지금까지 빌닷컴 주식에 대해서 설명드렸습니다. 지금 나스닥을 능가할 만큼 정말 굉장히 성장성이 짙은 종목이고 앞으로 5년 동안 5배 그리고 10배까지 올라갈 수 있기를 바라겠습니다. 샵 0082번으로 버니의 미국 주식이라고 전송해 주시면 버니와 함께할 수 있는 방법들 소개해드리고 있으니까요. 지금 바로 신청해 주시기 바라겠습니다. 네, 이어지는 시간 이성웅의 작전 키워드 시간입니다. KTB 투자증권 이성웅 과장과 함께합니다. 안녕하세요.
네, 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 첫 번째 키워드 확인하시죠. 네, 오늘의 첫 번째 키워드 다시 흠슬라입니다. 이 컨테이너 운임 강세에 수혜를 입을 것이라는 전망 때문에 어제 HMM의 주가가 급등한 바가 있죠. 8.4%대로 상승 마무리 지었습니다. 지금 중국의 전력난 문제 때문에 HMM의 주가가 좀 난항을 겪고 있었는데 그래도 견조한 업황 그리고 앞으로의 실적을 예상한다면 충분히 주가 메리트가 있다라는 분석도 나오고 있습니다. 흠슬라에 대한 주가 전망 짚어주시죠. 네, 올해 상반기 때 핫했던 종목 중에 하나가 바로 이제 HMM이라고 볼 수 있겠는데요. 하지만 최근 같은 경우에는 말씀하셨듯이 중국 전력난 그리고 글로벌 인플레이션 우려 여러 가지 어떤 HMM의 차익 실현에 대한 부분이 상당히 좀 나왔던 게 사실이었는데요. 어제 같은 경우에는 이 컨테이너 운임 강세와 함께 다시 한번 HMM의 상승폭이 눈에 띄게 나타났다라고 좀 볼 수 있겠습니다. 우선 지금 이제 컨테이너 운임이 계속 상승세가 지속된다라고 좀 단언할 수는 없긴 하지만 그 전에 좀 우려됐었던 좀 피크아웃에 대한 우려는 연말보다도 내년에 있으면은 내년이지 않을까. 그러니까 한마디로 피크아웃에 대한 주가에 대한 하락은 좀 과도하지 않았나라고 생각이 되고 있습니다. 우선 연말 성수기라는 부분도 있죠. 이 연말 성수기를 진입한 만큼 연말까지 가파른 시장 변화가 발생하기에는 저는 개인적으로 좀 어렵지 않을까라고 좀 판단되고 있고요. 물론 중국 전력난 이런 부분 같은 경우에는 어떤 미치는 부분 같은 경우에는 이런 게 좀 구체화돼야 어떤 컨테이너 지수나 이런 부분이 나쁘지 않을까라고 생각이 좀 되고 있습니다. 컨테이너 물동량에 대한 폭증 같은 경우는 계속 이어질 가능성이 좀 있다라고 좀 판단되고 있고요. 그렇기 때문에 이 선사들이나 항만 같은 경우에는 어떤 처리 능력 같은 경우에 어떤 효율을 재정비와 여유를 계속 얻을 가능성은 좀 크다라고 좀 생각이 되고 있습니다. 우선 어떤 3분기 실적 시즌이 본격적으로 시작이 되는 만큼 우선 펀더멘털에 집중해야 된다는 의견도 많다라고 판단되고 있고요. 이 3분기의 영업이익은 HMM은 2조 1천억 이상은 달성할 가능성이 크다라고 좀 생각이 되고 있습니다. 우선 10월 중국의 어떤 국경적 연휴가 시작이 됐는데 여기에 어떻게 보면은 중국 당국의 주요 항로들 운임 상승에 대한 제한이라는 부분에 있어서 이 부분만 좀 해결이 된다고 한다면은 HMM의 이 컨테이너에 대한 실적에 대한 기대감은 4분기도 한번 좀 기대를 해봐도 괜찮지 않을까 판단되고 있고요. 실질적으로 이 SCFI죠. 이 생활별 컨테이너 운임 지수가 평균이 이 3분기 때 본다고 하더라도 이 작년 같은 기간 대비해서 260%까지 급등한 걸 본다고 한다면 아무리 이 컨테이너 지수에 대한 하락에 대한 부분이 실제 나타난다고 하더라도 작년 대비해서는 기저 효과가 굉장히 세다라고 생각이 되고 있습니다. 그렇기 때문에 HMM의 어제 주가 반등에 대한 부분은 좀 이 상황을 좀 지켜보면은 매수 타이밍으로 다시 한번 생각해도 괜찮지 않을까 이렇게 판단되고 있습니다. 네, HMM의 실적 결과를 생각한다면 지금 받은 조정도 HMM한테는 좀 과분하지 않았나 이렇게 말씀을 해주셨습니다. 매수 포인트 챙겨드렸고요. 저희 두 번째 키워드 확인할게요. 네, 두 번째 키워드는 디어유 상장 효과 기대입니다. 어제 SM 지수가 주가가 오전에 52주 신고가를 경신하기도 했습니다. 주가는 결국 마이너스 2%대로 마무리 지었긴 했지만 SM이 최근에 이 자회사인 디어유의 상장 이슈를 두고 최근 주가가 강세를 보인 바가 있습니다. 앞으로 디어유가 상장을 11월에 목표를 하고 있기 때문에 SM의 모멘텀까지 살아있다고 좀 볼 수가 있겠는데 SM의 앞으로 주가 모멘텀은 어떻게 보십니까? 네, 지금 현재 SM은 나쁠 건 없죠. 말씀하셨듯이 이 디어유의 상장 11월로 지금 목표를 하고 있는데 이거에 대한 부분의 주가의 상승 여력은 10월달 내는 어떤 SM의
주가를 자극할 것으로 판단되고 있고요. 물론 그 전에 이런 부분 주가에 선 반영됐다고 하지만은 이 상장에 대한 프리미엄은 항상 상장 전에는 항상 좋게 작용할 것으로 판단되고 있고, 우선 때문에 신고가를 기록한 게 디어유 상장도 있겠지만은 그래서 3분기 실적도 2분기에 이어서 좋을 것으로 좀 판단되고 있습니다. 3분기 쪽에서의 그 부분은 물론 흑자 전환은 당연할 것으로 판단되고 있고요. 230억 이상의 영업이익도 달성할 것으로 좀 보여지고 있는데, 우선 이 SM의 최근에 가장 큰 어떤 효자 아티스트들이죠. 이 NCT 그리고 에스파에 대한 부분에 있어서 음원과 그리고 음반 판매에 대한 부분은 이 디어유의 3분기뿐만 아니라 하반기 그리고 내년까지도 본업에 대한 실적을 자극할 것으로 판단되고 있고요. 우선 그 NCT 127이죠. NCT 127의 신보가 210만 장을 포함하면서 350만 장까지도 추정이 되는데, 이는 2분기에 이어서 역대 두 번째로 높은 분기 판매량이라고 볼 수 있겠습니다. 특히 NCT뿐만 아니라 이 에스파에 대한 중국에 대한 매출 비중이 점점 높아지면서 이 SM의 이 3분기 실적이 지금 현재 230억 그 이상까지도 나올 가능성이 크지 않나라는 부분을 지금 예상을 하고 있고요. 디어유도 좀 그 상장 얘기가 나와주고 있는데, 최대 5천억까지도 이 기업 가치를 좀 반영할 것으로 좀 판단이 좀 되고 있습니다. 물론 이제 그 디어유 그리고 여러 가지에 대한 그 매각에 대한 프리미엄 같은 경우가 주가에 좀 선반영됐던 감은 좀 있긴 하지만, 제가 봤을 때 말씀드렸던 이 3분기 실적에 대한 그 실적 시즌을 접하면서 주가에 대한 차익 실현이 좀 제한적으로 갈 가능성이 크다라고 좀 판단되고 있고요. 특히 이제 SM 같은 경우가 이 중국 비중이 어떤 엔터 4사 중에서도 가장 높다라고 볼 수 있겠는데, 이 중국 비중에 대한 부분에 있어서 중국이 최근에 이 플랫폼 개인 구매 제한 이런 악재가 좀 얘기가 나와주고 있긴 하지만, 주가에 좀 미치는 영향 미미성을 본다고 한다면 지금 단기 모멘텀이 디어의 상장, 그 매각 모멘텀, 그리고 3분기 실적이 더 오히려 주가를 자극할 것으로 판단이 되면서 어떤 신고가 랠리는 좀 이어질 가능성이 크지 않을까 판단되면서 매수 관점 말씀드립니다. 네, SM도 매수 관점 제시해드렸습니다. 자, 이번 주 오늘장이죠. 오늘장에 좀 살펴볼 만한 종목 체크해 보도록 할 텐데, 코오롱 인더 말씀해 주셨습니다. 코오롱 인더가 국내 최초로 수소 연료 전지용 수분 제어 장치, 내부의 습도를 제한해주는 그런 장치를 체제를 갖추고 있고, 또 현대차에다가 제품 공급까지 하고 있다고 합니다. 현대차의 수소 전기차죠. 이런 부분들을 봤을 때 앞으로 코오롱 인더가 주가 조금 더 상승할 수 있다, 이렇게 보고 계십니까? 네, 맞습니다. 우선 이 제어 장치에 대한 부분에 있어서 수소 모빌리티 물량에 대한 증가가 그냥 어떤 나오는 얘기가 아니라 이 코오롱 인더 같은 경우에도 증설로 지금 하고 있는 방향이기 때문에 코오롱 인더의 어떤 새로운 먹거리 중에 하나라고 좀 판단이 되고 있고요. 이 코오롱 인더 같은 경우에도 국내나 중국 업체뿐만 아니라 이 점진적으로 유럽 같은 해외 지역 쪽으로의 공급처를 늘릴 계획입니다. 또한 이제 코오롱 인더는 수다 연료 전진의 전기 발생 전지 원가의 40%를 차지하는 MEA 같은 경우에도 증설을 지금 검토 중에 있기 때문에 어떤 내재화나 이 공정 효율화로 이 경쟁사 대비해서 높은 가격 경쟁력을 확보할 것으로 지금 내년엔 600억, 2년 후에는 한 1000억까지도 좀 증가할 것으로 보여주고 있어서 이 코오롱 인더의 실적으로 잡히는 부분을 눈으로 확인하는 게 낫지 않나 판단되고 있고요. 역시 코오롱 인더는 이 화학 섬유죠. 특히 이제 이 아라미드 쪽에서의 이 실적이 또 한 번 이제 코오롱 인더의 주가에 대한 긍정적 모멘텀이라고 볼 수 있겠는데, 이 코오롱 인더 아라미드 부분 실적은 이 지속적으로 공정도 개선하고 제품군을 확대시키고 있습니다.
코롱인더는 이제 5G나 이 전기차량 타이어 수요 증가에 선제적으로 대비하기 위해서 현재 7,500톤의 아라미드 생산 능력을 2년 후에는 2년 후에는 15,000톤까지도 확대할 계획입니다. 이렇기 때문에 이 코롱인더의 아라미드 매출액은 올해 약 1,900억에서 증설 후에는 4,000억 수준으로 증가할 것으로 보여지고 있고요. 이 아라미드를 처음 만든 게 바로 듀폰이죠. 이 듀폰이나 또 그리고 이 일본의 이 아라미드 경쟁 업체들의 어떤 마진율을 고려할 경우에 이 코롱인더의 아라미드 사업의 영업 가치는 증설 후에 1조 이상을 좀 상회할 가능성이 크다라고 좀 판단되고 있습니다. 또 여기에 또 패션 부분이죠. 이 브랜드 확장 효과가 본격적으로 나타난다면 우리나라 업체들의 매출 비중이 큰 어떤 패딩의 생산 차질이 이 베트남의 셧다운 쪽에서의 영향을 좀 받고 있다고 하지만 제가 봤을 때는 코롱인더 같은 경우에는 그런 부분에 있어서는 좀 비껴나가는 그런 사업 구조를 가지고 있습니다. 그러기 때문에 이 코롱인더의 패션 부분 쪽은 또 긍정적이지 않을까 판단되면서 최근에 주가가 낙폭이 심했을 때 매수 관점으로 접근해도 괜찮지 않나 이렇게 판단되고 있습니다. 네, 수소 사업 부문부터 패션 사업까지 코롱인더가 영위하는 그 모든 사업들에서 수혜를 받을 수 있고 앞으로 지금 주가가 좀 많이 떨어졌는데요, 최근에. 이제 좀 상승하기를 바라보겠습니다. 자, 다음 종목 저희가 한화 에어로스페이스에 대해서 이야기 나눠볼 텐데 우리 기술로 만든 한국형 발사체 누리호가 오는 21일 발사일이 결정이 됐습니다. 이 누리호의 사업을 담당하고 있는 한화 에어로스페이스에 대한 주가 전망도 관심이 쏠리고 있는데요. 어떻게 해석해 볼까요? 네, 하나 에어로스페이스 같은 경우가 주가에 대한 부분에 있어서 이 방산업체에 대한 특수성이 좀 있는 게 사실이라고 볼 수 있겠는데요. 우선 역대 최고 수익을 상반기 달성했죠. 테크인, 정밀기계, 파워시스템 같은 이 민수 부분 쪽에서의 비용에 대한 부분에 있어서 이 하반기에 좀 집중되기 때문에 상반기 때는 실적이 좋았다라고 판단되고 있고, 하지만 이제 하반기 때 이 민수 부분 쪽에서의 비용 요인에 대한 우려감 때문에 주가가 하락했었던 부분이 좀 있었는데, 하지만 이 3분기 어떤 영업이익 같은 경우에는 810억 이상을 달성할 것을 보여주고 있습니다. 그러기 때문에 이 810억도 괜찮은 어떤 실적이라고 좀 판단이 되고 있고요. 그러기 때문에 이 주가가 최근에 하락했을 때 이 매수 관점을 접근해도 괜찮지 않을까 판단되고 있고, 우선 이제 누리호죠. 얘기가 들으셨으면 아시겠지만 10월 말에 누리호를 좀 발사가 좀 우리나라에서 예정이 되어 있는데, 이 하나 에어로스페이스 같은 경우는 누리호에 총 6개의 엔진을 공급합니다. 이 하나 시스템이 우주 인터넷 기업 원 웹에 투자하는 그걸 본다고 하더라도 지금 현재 하나 에어로스페이스 하나그룹 자체가 이 위성 통신 분야에서는 좀 투자를 많이 하고 있다라고 좀 판단되고 있고요. 그렇기 때문에 이 하나 에어로스페이스가 우주 사업의 어떤 시너지가 구체화된다고 한다면은 실적에 대한 기대감을 계속 가져가도 됐다라고 판단되고 있고, 특히 디펜스 부분 같은 경우에는 이 호주 쪽에서 레드백 장갑차, 또 사우디와 인도의 비호흡과 같은 주요 프로젝트가 원래 예정이 돼 있었는데, 우선 이 코로나 때문에 잠깐 정체됐던 부분이 다시 재개된다면은 하나 에어로스페이스의 주가에 대한 상승 여력은 크게 작용할 가능성이 있지 않을까 판단되고 있습니다. 특히 이제 민수 부분 쪽, 테크윈 같은 경우에도 미국의 어떤 B2B 매출 호주 기조는 이어지겠지만, 우선 반도체나 재료비 상승 여러 가지 요인에 의해서 민수 부분이 이 비용이 좀 들어갈 것으로 보여주고 있는데, 하지만 비용이 들어간다는 부분은 어떤 투자죠. 투자이기 때문에 어떤 이 향후에 올해 하나 에어로스페이스의 올해 상반기처럼 깜짝 실적을 낼 가능성도 있기 때문에 하나 에어로스페이스는 좀 낙폭이 심했었을 때 매수 관점 접근해도 무리 없다라고 생각됩니다.
네, 한화 에어로스페이스의 깜짝 실적 기대해 보도록 하겠습니다. 오늘자 이번 주 마지막 장입니다. 금요일장이고요. 어제 뉴욕 증시가 3대 지수 모두 강하게 올라줬기 때문에 오늘 우리 시장도 어제의 상승세를 좀 이어받아서 반등으로 마무리하는 한 주가 됐으면 좋겠습니다. 오늘 대응 작전 세워주시죠. 네, 오늘도 마찬가지일 것 같습니다. 어제처럼 주식적 반등은 강하게 들어오지 않을까 판단되고 있고요. 우선 제가 봤을 때도 이제 실적 장세로 이제 본격적으로 들어가게 된다고 한다면 그 전에 우리나라 증시뿐만 아니라 전 세계 신흥 다른 국가들 같은 경우에도 약간의 어떤 경제적인 기대감과 함께 이런 부분이 좀 반영되지 않을까라고 판단되고 있고요. 우선 미국 같은 경우는 정치 불확실성이죠. 완화 기대감이 좀 나와주고 있는데 이 종목별로도 접근하는 게 맞지 않나 생각이 됩니다. 우선 미국도 이제 인플레이션의 그냥 문제 때문에 기업들의 결국은 어닝에 대한 이 부분에 있어 실적에 대해서 우려감이 있는데 이 인플레이션에 의한 어떤 또 공급망 문제 이런 부분이 기업들의 마진에 얼마나 영향을 줬는지에 대한 분석도 있을 것으로 판단되고 있고요. 그거에 따라서 그런 영향에 따라서 이제 종목별로 또 등락폭이 갈라질 가능성이 크지 않을까 판단되면서 어떤 전체적인 거시적인 부분은 물론 중요하겠지만은 제가 봤을 때는 이 종목별로 이런 부분을 나눠서 접근하는 전략이 중요하지 않나라고 좀 생각이 되고 있습니다. 물론 이제 글로벌 악재죠. 이런 부분이 10월 달까지 당장 해소되긴 힘들 거라고 좀 판단이 되고 있는데 철저하게 종목들을 접근해서 대응하는 전략이 제일 좋다라고 좀 판단되고 있습니다. 네, 저가 매수의 기회로 삼아서 여러분들의 계좌 빨간불로 물들기를 바라겠습니다. 지금까지 KTB 투자증권 이성훈 과장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 이어지는 시간 허반석의 작전 리포트 시간입니다. 서경의 산업부장 허반석 전문위원과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 우리 산업부장님께서 또 오늘 화상으로 이렇게 출근해 주셨는데 네, 산업부장이라는 타이틀 어떻게 마음에 드세요? 네, 마음에 듭니다. 네, 알겠습니다. 오늘도 짧고 굵은 리액션 고맙습니다. 네, 이번 주는 섬유의복 업종에 대해서 살펴보고 있는데요. 오늘의 종목 바로 확인하시죠. 네, 오늘의 종목 한섬입니다. 세계적인 브랜드 고객사를 보유하고 있다. 어제 나온 종목도 세계적인 브랜드를 갖고 있었고 또 제가 정말 모르는 브랜드가 하나도 없을 정도로 강력한 그런 모멘텀을 가진 기업이었습니다. 오늘의 기업 한섬도 또 어떤 브랜드 갖고 있을지 지금 바로 공개해 주시죠. 네, 이번 주 리오프닝에 이어서 이제 리오프닝 중에서도 패션, 섬유의복 관련된 기업들에 대해서 말씀을 좀 드리고 있는데요. 오늘 말씀드린 한섬이라는 기업도 브랜드 이름을 좀 말씀을 드리면 조금 더 친숙하실 수 있을 것 같습니다. 타임, 마인, 시스템, SJ, 오브제, 라는지 오브지라는지 여기 있고요. 그리고 LATT 그리고 랑방 컬렉션 이런 브랜드로 말씀을 드리면 국내 패션 시장에서 여성 의류 전문으로 그래도 고가 브랜드 축에 들어가는 대표 브랜드를 좀 갖고 있는 기업이 한섬이다라고 이해를 해보시면 좋을 것 같습니다. 백신 접종률 증가, 외부 활동 증가, 자유로운 출입국까지도 말씀을 드려왔고요. 리오프닝이죠. 국내 소비는 여력이 충분한데 아직까지 자유롭게 해외여행 출국이 되지 않다 보니까 2021년도 특히 올해는 국내 소비에 좀 집중을 해보자. 상반기 백화점, 하반기 편의점, 대형마트, 면세점, 화장품 섹터를 포함해서 앞으로 외부 활동이 증가가 된다면
패션, 섬유 의복 관련된 업종에 대한 포인트를 좀 잡고 있습니다. 한섬에 대해서 빠르게 실적부터 좀 말씀을 드려보면요. 1분기 3,300억 원을 돌파하면서 전년 동기 대비 22% 이상의 성장을 보였고요. 영업이익도 452억을 달성하면서 전년 동기 대비 54% 증가를 기록하며 깜짝 실적, 어닝 서프라이즈를 달성했습니다. 서프라이즈 요인으로 살펴보면 오프라인 매출이 두 자릿수 이상의 성장을 보이면서 정상화의 발판을 좀 마련을 했다라고 보시면서 억눌렸던 코로나19 팬데믹으로 억눌렸던 소비가 펜트업 빵 하고 올라섰다라고 보시면 좋을 것 같고요. 그뿐만 아니라 온라인 매출도 30% 성장하면서 고성장세를 유지 중이다. 그래서 영업이익률도 13.6%로 올라섰다라는 것이 서프라이즈의 주요 요인으로 잡혔습니다. 여성 의류 전문 브랜드임에도 불구하고 여성 의류는 1분기와 4분기가 성수기, 2분기와 3분기가 비수기로 나누어져 있어서 그래서 1분기가 좋았나 보다라고 보실 수도 있을 것 같은데요. 2분기 실적을 조금 보면 이야기가 조금 더 진지해집니다. 2분기 매출액이 3,127억 원, 전년 동기 대비 13% 성장, 영업이익은 235억 원으로 전년 동기 대비 65% 성장을 했습니다. QOQ, 직전 분기로 생각하면 1분기가 성수기였으니까 2분기는 1분기보다는 그래도 줄어드는 게 QOQ 기준으로는 줄어드는 게 맞겠지. 하지만 순이익 측면에서 190억을 달성을 하면서 이 또한 어닝 서프라이즈를 기록을 했습니다. 어닝 서프라이즈의 요인을 살펴보면 마찬가지로 온라인의 성장세 뿐만 아니라 고성장세는 여전히 이어지고 있고요. 매출액은 620억 원으로 온라인에서만 전년 동기 대비 22% 성장을 달성을 했습니다. 오프라인은 내수 회복과 보복 소비 성향이 뚜렷하게 이어지면서 매출액 영업이익 여전히 좋았다. 그리고 백화점의 기성복 판매가 좋았다라는 것은 고가 내구재 소비뿐만 아니라 백화점으로의 방문객 수도 좋았다, 이어졌다. 그뿐만 아니라 여성 의류 브랜드를 포함해서 캐릭터 캐주얼 남성복 브랜드까지도 두 자릿수 성장, 개선이 이어지고 있다라는 부분을 봤을 때 1, 4분기 성수기는 좋아, 오케이, 여전히 그랬으니까 이게 패턴이었으니까 라고 보는데 2분기 역시 좋았다, 비수기가 무색할 정도의 성적이 나오고 있다라고 본다면 투자자의 시선으로 한섬을 바라보았을 때는 성수기가 도래하는 이제 4분기가 도래를 했죠. 4분기부터 내년 1분기까지 성수기를 타겟으로 한 저가 매수에 대한 기회를 3분기 실적 발표 때까지 이어갈 수 있지 않을까라는 기대감으로 좀 보실 수도 있을 것 같습니다. 3분기 실적에 대한 부분들을 좀 보면 좋을 것 같습니다. 3분기 실적 전망치를 보면 3,064억 원 매출액이고요. 영업이익은 322억 원. 매출액은 전년 동기 대비 17% 성장, 영업이익은 전년 동기 대비 43% 성장입니다. 영업이익을 1분기부터 보면 1분기 452억 원, 2분기 235억 원, 3분기 322억 원이 전망되고 있습니다. 그러면 이 정도 되면 비수기와 성수기, 성수기와 비수기의 구분이 좀 무색해지는 모습들로도 보여집니다. 2분기는 비수기에 대한 모습이 그래도 뚜렷하지만 전년 동기 대비 역시 좋았습니다. 3분기 실적의 40%를 차지하고 있는 9월인데 이 9월도 전체 성장률을 보면 1, 2분기 못지않은 모습이었다. 그리고 8월 대비 더 크게 회복하고 있는 3분기다. 그러면 4분기로 접어드는 10월부터는 어떠한 모습이 이루어질까에 대한 기대감이 여지없이 좀 작용을 할 수 있을 것 같습니다. 타임, 마인, 시스템 등 여성 의류 브랜드의 매출 두 자릿수 성장이 지속되고 있기 때문에 2분기 연속
서프라이즈를 이어왔던 모습이 괜히 서프라이즈가 아니구나라는 모습입니다. 3분기까지도 서프라이즈를 달성을 하면 1, 2, 3분기 모두 다 시장 기대치를 올라서는 모습으로 좀 보실 수 있을 것 같고요. 랑방 콜렉션, 더 캐시미어 브랜드는 40에서 50%가량의 매출 증가가 이어지고 있다라는 모습, 그리고 온 오프라인의 고른 성장을 통해서 영업이익률도 1, 2, 3분기 좋아지고 있다라는 전망으로 본다면, 다시 말씀드리지만 성수기, 비수기가 사라진 매출과 영업이익, 순이익의 성장성, 그리고 단계적 일상회복, 여성들의 외출 증가에 따라서 매출까지도 동반 성장을 하고 있는 게 아닌가라고 좀 전망이 됩니다. 그러면 차트를 열어놓고 보았을 때 우리는 어떤 관점으로 보아야 하는가? 조금 길게 열어놓고 차트를 볼 때에 뾰족뾰족 솟아나 있는 이 저점들을 한 번씩 집중해 보시고요. 코로나19 팬데믹은 좀 제외를 시켜보도록 하겠습니다. 그 이후에 이 저점들을 이렇게 연결을 해보면 이러한 흐름들이 좀 나올 수 있을 것 같습니다. 이 저점마다 깊은 조정이 나왔을 때마다 반등이 여지없이 나왔는데, 최근에도 이 반등은 좀 유효한 모습으로 보여집니다. 그러면 이 이후의 모습에 대해서는 어떤 그림을 그려볼 수 있을까? 이 저점과 가장 가까워졌을 때 기회가 온다면 한 번씩 살펴보실 만한, 관심 종목에 넣어놓고 꼭 보셔야 될 만한 기업이고요. 하지만 3분기, 4분기에 대한 기대감들이 1분기부터 쭉 이어져 오고 있는 모습입니다. 그래서 차트상 저위험 구간, 성수기와 비수기 가릴 것 없이 이익에 대한 성장이 나와져 있고요. 한 번쯤 연휴를 통해서 외출을 하시게 된다면 백화점에 사람들이, 특히 여성 브랜드에 얼만큼 사람들이 오고 있는가, 이제 겨울 시즌을 맞이하면서 뭔가 의류를 더 구입하려는 모습들이 더 강해진다면 9월까지도 좋았다라고 합니다. 8월보다 9월이 좋았고 10월부터 접어드는 이 4분기 시즌에도 더욱 관심을 가져볼 필요가 있지 않을까라는 말씀, 차트상 저위험 구간 이 추세선을 통해서 말씀을 드렸고요. 그리고 나서 목표가도 증권사에서는 53,000원까지 이야기를 해주고 있기 때문에 조정 시 매수 관점으로 살펴보실 만한 기업이 한섬이 되지 않을까라는 말씀을 드리면서, 본업의 경쟁력은 그대로, 온 오프라인의 성장성은 여전하고 주가만 조정을 받은 상태이기 때문에 오늘의 리포트 분석과 차트 분석들에 고개가 끄덕여지신다면 조정 시 관심이 필요한 기업이 한섬이다라는 말씀을 드리면서, 이번 주 섬유 의복 업종 그리고 종목 이야기 드렸습니다. 조정 시에 관심 가져보시면 좋겠다라는 말씀으로 이번 주 리포트 여기까지 살펴보도록 하겠습니다. 네, 조정 시 매수 관점 제시해드린 한섬 여태까지 설명드렸습니다. 샵 0082번으로 허반석이라고 세 글자 전송해주시면 이 이야기들 그대로 장중에도 방송 외에도 언제든지 만나보실 수가 있으니까요. 지금 문자 주시기 바라겠습니다. 네, 위원님 오늘 분석도 고맙습니다. 감사합니다. 네, 이어지는 시간은 민경철의 행복한 수익 창출 전략 시간입니다. 네, 샘플러스 민경철 전문위원과 이 시간 특별히 함께하고요. 바로 인사드려 볼게요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 행복한 금요일 아침입니다. 일단은 우리 시청자 여러분들, 오늘은 또 이제 불금이잖아요. 아메리카노 한잔 하시면서 이제 행복한, 좀 소소한 행복 챙기시면서 오늘 시장 좀 바라보실 수 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 아메리카노라고 하셨나요? 네네, 맞습니다. 네, 저도 지금 마시고 싶네요. 네, 그렇게 소소한 행복으로 좀 챙겨가면서 오늘 금요일 장도 힘있게, 힘차게 매매 즐겨주셨으면 좋겠습니다. 자, 어제 3,000패를 이탈했던 코스피 시장이 2,950선을 회복을 해줬습니다. 코스닥 시장도 강하게 올라줬고요. 오늘도 이런 반등이 나와주면 좋겠는데 이제 지수가 좀 바닥을 다지는 게 아닌가 싶습니다. 민경철 위원님만의 행복한 수익 창출 전략 세워주시죠. 네, 일단은 제가 이제 코스피 2,900포인트에서 3,050포인트 구간은 우리가 그동안 사고 싶었던 명품 주식들을 우리 분할 매수 시에 진행을 하셔야 되는 시점이라고 말씀을 드렸고, 최근에 미국 증시가 미국이 디폴트 될 거라는 그런 가능성이 제기가 되면서 우리 증시 일주일 연속적으로 계속해서 조정받고 폭락하고
반등할 것처럼 하다가 또 폭락하는 그런 블랙스완의 장세가 좀 지속이 되어 왔습니다. 자, 하지만 제가 이번 주 수요일 방송에서도 계속해서 언급을 드렸지만 미국 증시가 미국이 디폴트 될 가능성은 제가 제로라고 말씀을 드렸어요. 자, 뭐 흔들리지 않는 편안한 땡땡 침대라는 광고처럼 우리 확고한 매매 전략을 미리 세워두고 공부를 하고 확신이 있으신 분들은 그 확신을 가지고 매매를 진행해야 흔들리지 않을 수 있다는 심심한 이야기를 남겨드리도록 하겠습니다. 자, 이번 폭락장에서 가장 큰 위기에 처하신 분들은 어떻게 보면은 그 폭락한 저점에서 손절을 하신 분들이 아닐까 싶어요. 그래서 우리 오늘 방송 보신 시청자 여러분들은 반대 매매, 신용 매수, 반대 매매가 터지지 않으셨기를 진심으로 좀 바라도록 하겠고, 일단은 내가 주식을 보유하고 있다면 다시 한번 지수 반등 국면에서 다음번 기회를 좀 도모할 수 있다라는 좀 이야기 남겨드리도록 하겠고요. 자, 일어나지 않을 일에 대해서 너무 걱정하실 필요는 없다라는 이야기 남겨드립니다. 자, 매년 북한이 미사일을 쏘지만 전쟁 날 거야라는 그 0.01%에 달하는 천재지변과 같은 그 가능성 때문에 전쟁 날 거야라는 그런 너무나도 그런 안전 불감증으로 인해서 우리가 경제 활동을 진행하지 않는 그런 뭐 우려로 인해서 경제 활동을 진행하지 않는 것처럼 그리고 우리 이렇게 미국이 디폴트 될 거라는 그런 너무나도 그런 우려에 시달려서 증시가 폭락하는 부분을 좀 이겨내지 못하시는 일이 없으시기를 좀 진심으로 좀 바라겠습니다. 자, 일단 트럼프 대통령 때부터 뿌렸던 돈에 대한 이제 상한의를 대출 상한의를 연장하느냐 안 하느냐, 예산을 증액하느냐 안 하느냐에 대한 그런 문제들이 아직 남아있는 상황인데요. 자, 미국이라는 국가가 디폴트 될 가능성은 제로에 수렴한다라는 믿음을 가지고 이제 코스피 2,900, 3,050포인트 구간에서는 여러분들이 사고 싶었던 명품 주식들이 세일할 때, 바겐 세일할 때 좀 담으셔야 된다. 좀 비율을 다시 좀 드리자면 우리 어머님들이 사고 싶으셨던 샤넬백, 에르메스백 이번 주에만 50% 할인한다고 하면 어떻게 하시겠습니까? 샤넬 에르메스가 파산해서 망할 거라는 불신에 안 사지 않고 이번 주에 꼭 사야지. 그리고 바겐세일 끝나서 이거 정상가로 돌아가면 내가 가방 주인이 되지 않더라도 주주가 되지 않더라도 이 샤넬백을 주식을 되팔아서 시세차익을 챙겨야겠다라는 생각을 또 하실 거예요. 그리고 우리 아버님들은 그동안 사고 싶으셨던 우리 제네시스 고급 세단 혹은 SUV 모델 갑자기 현대차에서 전기차 출시하니까 내연기관 자동차 재고 떨이한다고 이번 주만 50% 할인해서 판매한다고 하면 어떻게 하시겠습니까? 현대차가 갑자기 부도가 날 거라는 불안한 마음에 안 사실 겁니까? 아니면 확신을 가지고 할부를 땡겨서라도 제네시스 G80, G90 혹은 GV80 뽑으실 겁니까? 일단 뽑아야죠. 일단은 람보르기니처럼 만약에 뽑고 나면 유지비만 월 1,000에서 1,500씩 드는 그런 주식들, 그런 스포츠카를 뽑는 게 아니라고 한다면 내가 그동안 사고 싶었던 혹은 시장에 수요가 있는 혹은 시장이 이 브랜드가 앞으로 성장할 거라는 그런 믿음을 가지고 있는 믿음을 가질 수 있는 기업들에는 우리가 일단 바겐세일 진행할 때 일단 매수를 하셔야 된다라는 또 이야기 남겨드리고, 자, 아버님이 제네시스 안 타도 나중에 세일 끝나면 새로운 차주에게 내가 산 가격보다 더 비싸게 양도함으로써 양도 차익을 좀 챙겨가시면 되는 거다라는 이야기 남겨드리고요. 자, 오늘 아침 이야기입니다. 일단 미 의회가 이제 연방 정부의 부채 한도 협상을 12월까지 유예하는 것으로 이제 잠정 타협안이 좀 수용되는 분위기다라는 좀 이슈가 나왔습니다. 12월 달 또다시 부채 한도 협상의 문제로 미국 디폴트 이슈가 불거질 가능성을 좀 염두에 두시면 좋을 것 같은데, 자, 이때도 우리는 미국이 디폴트가 되지 않을 가능성이 99.99%라는 믿음을 가지고 다시 한번 코스피 지수 2,900, 3,050포인트 구간에서는 저가 매수 기회로 활용하셔서 또 한 번의 수익, 반등, 행복 좀 챙겨나가는 매매 전략 좀 세워나가시면 좋을 것 같다라는 의견을 좀 남겨드리도록 하겠고요. 일단은 이번 이제 바겐세일 구간에서 제가 공포 때문에 좀 무서워서 확신이 없어서 저는 그 부의 이동이 일어나는 그 과정에서 좀 수혜를 잊지 못했습니다 하시는 분들은 이번 지수 상승 시 지수 박스 상단 매도하기 좋은 구간 2달씩 참고 하시고, 다시 한번 연말 우리 예산안 미국의 야당과 여당이 서로 정치적인 문제 혹은 이해관계에 대한 부분 때문에 서로 유리한 고지를 차지하기 위한 그런 협상의 전략 중에 하나가
하나로 인해 뭐 우리가 협상 안 해주면은 우리가 디폴트 될 수 있다. 하지만 뭐 러시아 룰렛 게임이라고 하죠. 일단은 뭐 각 정당이 뭐 미국을 위해서 이렇게 선출된 국회의원들인데 미국이 파산하기 위한, 미국이 디폴트되기 위해서 노력하지 않을 것이다. 결과적으로는 어떤 방향성으로 뭐 논의가 되건 뭐 타협안이든 뭐 예산안의 증액이든 혹은 뭐 부채 상한 일정에 대한 조율이 있을 가능성이 99.99%다라는 좀 이야기 남겨드리면서, 이번에도 디폴트 이슈가 불거졌지만 앞으로 불거질 때도 일어나지 않을 가능성에 대한 너무 심각한 우려는 진행하지 마시고 좀 정확한 매매 전략, 뚝심을 가지고 좀 매매 진행하시면 더 좋은 수익률로 여러분들 계좌 좀 챙겨가실 수 있을 것 같습니다. 네, 미국에서 지금 정치적인 불확실성이 12월까지는 유예가 됐습니다. 이런 불확실성 너무 두려워하지 말고 코스피 2050선부터 2900선부터 3050선 이 사이에서 저가 매수 노려보자, 이렇게 전략 세워주셨습니다. 자, 그렇다면 앞으로 저희가 좀 저가 매수를 할 거라면 어떤 업종 위주로 좀 눈여겨보면 좋을까요? 네, 일단은 저는 개인적으로 이미 올라간 섹터 더 올라갈 수 있습니다. 하지만 이미 올라간 섹터를 더 들어올리고 신고가를 만들어내고 폭발시키는 것보다는 어차피 테마는 돌고 돌기 때문에, 섹터는 돌고 돌기 때문에 이제 바닥에 위치해 있는 그런 섹터들을 우리는 지금부터 증시가 이제 막 반등하기 시작하는 시점에 관심을 가져야 된다고 생각하고요. 결론만 먼저 말씀을 드리면 우리는 화장품 관련주를 관심 있게 봐야 된다라는 이야기를 남겨드립니다. 지금 위드 코로나 관련주로 이미 항공주, 코로나 사태 풀리면 항공길 열릴 거다. 항공주 폭발했습니다. 몇백 프로 이미 올라갔어요. 그런데 우리 화장품 관련주, 비행기 뜨면 누가 오죠? 누가 나가죠? 여행객들 들어오고 나가고 하면서 면세점에 대한 매출이 증가하게 될 텐데, 아직까지 화장품 관련주들은 2016년도, 2015년도 우리 한한령 시행되기 전에 고가 대비 거의 마이너스 75%, 80% 가까이 조정받은 화장품 대형주들이 굉장히 많습니다. 자, 코로나가 터져도 화장은 해야 되고요. 증시가 폭락해도 화장은 해야 됩니다. 여러분들 피부 소중해요. 세안해야 되고 피부 보습해야 돼요. 스킨 로션 발라야 되고 샴푸 양치 다 하셔야 됩니다. 그렇게 증시가 무너지든 혹은 미국이 디폴트가 될 가능성이, 제가 제로라고 했지만 디폴트가 되더라도 우리는 화장해야 되고 세수해야 됩니다. 스킨 로션 발라야 돼요. 그래서 이런 관점에서 화장품 관련주들은 증시가 무너져도 실적이 견고하다면 결과적으로는 외국인들이 돌아오는 시점에, 증시가 반등하는 시점에 꼭 반등하는 섹터가 화장품 관련주다. 그렇기 때문에 우리는 화장품 관련주로 지수받는 시점에 맞춰서 저가 매수 기회를 관심 가져야 된다는 이야기 남겨드리고요. 시간이 너무 촉박해서 드리고 싶은 이야기가 많은데 세 가지 간단한 이유만 좀 말씀드리겠습니다. 꼭 화장품 관련주를 매수해야 되는 첫 번째 근거, 우리 시진핑 주석이 위험할 때 도와줬던 친구가 진정한 친구다라는 발언을 하고, 우리 새로운 대통령 당선이 되면은 만나서 악수하면서 한중 관계 잘 풀어보자라는 그런 레드적인 움직임이 있을 가능성이 높습니다. 그때 한중 관계 개선에 대한 기대감으로 테마주로 부각이 될 수 있고요. 화장품 관련주 중에서도 꾸준히 실적 내고 지금 폭발적인 영업이익을 내고 있음에도 불구하고 작년 3월 코로나19 터지고 폭락한 그 저점 영역대에 위치해 있는 화장품 대형주들이 굉장히 많습니다. 그런 종목들 잘 선별해서 시청자 여러분들 좀 매매 진행하시면 단기적으로든 중기적으로든 중장기적으로든 굉장히 큰 수익을 거둘 수 있다는 이야기 남겨드리고, 자, 오늘 방송 보신 시청자 여러분들 위해서 원래는 우리 앵커님과 PD님께서 우리 관련 섹터만 문의해 주셨는데 제가 종목명까지 좀 공개를 마지막으로 좀 해드리자면, 아모레 퍼시픽 그룹, 아모레지 종목이 4만 원에서 5만 원 구간에서는 2015년도 이후에 고가 21만 원에서 마이너스 75% 이상 폭락한 바닥권 영역에 위치했기 때문에 본 종목은 그냥 지수 조정받으면 계속해서 그냥 편안하게 물량을 모아가는 형태로 좀 매매 진행하시면 좋을 것 같다는 의견 남겨드리도록 하겠습니다. 네, 화장품 섹터 유망한 업종이라고 말씀해 주셨습니다. 증시가 반등하면 꼭 반등하는 섹터, 그리고 종목명까지 공개를 해드렸는데 아모레 주의 눈여겨보자라고 말씀해 주셨습니다. 오늘 이야기들 고맙습니다. 네.
네, 저희가 1시간 동안 정말 알차게 전략들 여러 가지 알려드렸습니다. 이 전략들 챙겨서 저희는 잠시 뒤 순간포착 매매 시그널로 돌아오겠습니다. 참고로 본 방송에서 제공해드렸던 정보는 투자 판단에 대한 조언일 뿐 해당 주식의 가치나 수익률을 보장하진 않습니다. 또 서울경제TV는 서울경제TV 그리고 서울경제신문까지 당사의 브랜드로 정하고 있습니다. 서울경제증권TV와는 무관하고요. 타사 유사 명칭에 주의하시기 바라겠습니다. 잠시 뒤에 돌아오겠습니다. 고맙습니다. 본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다.